ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी का समूह साध संगत का प्रधान जी मलकीत कौर, हरजिंदर सिंह जी, हरदयाल सिंह जी मैनेजर, अवतार सिंह जी ते हरभजन सिंह जी ज्ञानी ते बड़े ही प्यार वाले गुरु ज्ञानी ने, जिन्हों के सदे ते उन्हों का हुक्म होया ते असीं संगत दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक घंटे का समा कवि दरबार का मिले है। सो साडा मकसद एको ही होना चाहिए कि जो भी असी दरबार दे विच गुरु दरबार दे विच जुड़ के बैठिए, सुरत करके जुड़ के बैठिए। सुरत दे विचों असी गुरु नूं लभना है ते अकाल पुरख दे नाल मेल होना जरूरी है। गुरु इतिहास तो जाणू होइए। सो यही चीज़ां होंदियां ने कि साडा जीवन असीं सफला कर सकीए, क्योंकि सुनिया मन्निया मन कीता भाओ अंतरगत तीरथ मल ना हो। ते जिहड़ी गल असीं सुणदे हां ते ओहदे नाल असीं साडे मन दी अंदरली मैल नूं ला के जाना है। सो आओ कवि दरबार दा आपां आगाज़ करिए। सब तो पहला एक फतेह दी सांझ पावांगे। दोए कर जोड़ सिख सिख नूं बुलावे फतेह, दोए कर जोड़ सिख सिख नूं बुलावे फतेह। उच्ची जी आवाज विच गज के बजावे फतेह। मन उत्ते छाई जो निराशा नूं बुलावे फतेह। जितना तू सिख ये सिख नूं सिखावे फतेह, जितना तू सिख ये सिख नूं सिखावे फतेह। बड़े गुरबाणी जो विकारां उत्ते पावे फतेह। जंग दे मैदानां नूं समेटदी है आवे फतेह। अरखां चों युगजे ते दलेरी च समावे फतेह। उंगलां ते वेखिया मौत नूं नचावे फतेह, उंगलां ते वेखिया मौत नूं नचावे फतेह। जिंदगी दी रण जेतू बेगल बजावे फतेह। बख्शी पुराण दी सिख जहन च वसावे फतेह। खालसा है वाहिगुरू दा, वाहिगुरू तू आवे फतेह। संगत दे नाल गुरलाल ते दोहरावे फतेह। गज के एक बारी फतेह दी सांझ पाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास गुरलाल सिंह बलरा पिंड संगरूर तो ते मेरे साथी सरदार मलकीत सिंह जी निमाणा पंथक कवि मद्देवाल अमृतसर तो ते इधर मेरे भी सरदार रजिंदर सिंह जी खालसा ये भी संगरूर तो ने। तो जिन्ना भी समा मिली है असी गुरु दरबार दे विच कवितावां दे राही गुरु दा जस माणीए, गुरु दा जस करिए। सुनदी है कि करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। आज खालसा साजना दिवस है, आज खालसा प्रगट दिवस है। सो इस दी बधाई देनी बनती है, क्योंकि आज साडा जन्म होया है। कहन लग्या जी कि लख लख वारी ते कोट कोट वारी, लख लख वारी ते कोट कोट वारी। इस पुरब दी सब नूं बधाई होवे। ऐसे गुर तो सदबलहार जाइए जिन्हें नवीं राह दिखाई होवे। ऐसे गुर तो सदबलहार जाइए जिन्हें नवीं है राह दिखाई होवे। ए पुरब ने मनाए तां सफले, गौर करना संगत जी, ए पुरब ने मनाए तां सफले। गल गुरु दी समझ जे आई होवे। गुरु ग्रंथ दी एक एक पंक्ति जे साडे जीवन विच समाई, गुरु ग्रंथ दी एक एक पंक्ति जे साडे जीवन विच समाई होवे। हर साह दे नाल रहे याद सानू, असी गुरु दे इन्ना विश्वास करना। अज खालसे दे प्रगट दिहाड़े ते असी हिरदियां विच प्रकाश करना है, ये पन्ना लैके जाना है। सो एक बेनती होर करां, फिर कवि दरबार दा आगाज़ करांगे कि कवि दरबार दे विच गुरु दरबार दी शोभा जकारियां दे नाल हुंदी आई है। सो जिथे किते भी संगत नूं कोई शेयर वधिया लगे ते जकारियां दे नाल हौसला अफजाई जरूर करते रहो।
ताकि कविता सुनाउण दा भी आनंद आवे ते कविता सुनन दा भी आनंद आवे। तो जिथे किते भी शेयर वधिया लगे बेझिझक जयकारा छड्ड दिओ, खुले दिल दे नाल जयकारा छड्ड दिओ, ताकि पता लग जाए कि अज खालसे दा प्रगट दिहाड़ा है, अज खालसे दा जन्म दिवस है। कुदरत शोभदी है फुल बूटे रुखां नाल, कुदरत शोभदी है फुल बूटे रुखां नाल। बंदे दी तां शोभा है गुणां दे शिकार दी, पानी नाल मच्छी दी हुंदी आ प्रीत जिवें। सिख दी आ शोभा उवें गुरु नाल प्यार दी। ओ सिर उत्ते होवे सजाई दस्तार सोहणी, ओ पखरिया जग उत्ते टौर सरदार दी। गूंजदे जकारे जिवें जंग विच फतेह दे, ते जकारियां दे नाल शोभा कवि दरबार दी, जकारियां दे नाल शोभा कवि दरबार दी। आओ दिल खोलिए, एक जकारे दे नाल कवि दरबार दा आगाज करिए। जकारे दा जवाब गज के देना जी। बोले सो निहाल, वाह जी वाह, बड़ा आनंद आउंदा। एक गल कहण जा रहे हां कि नाम जपे वंड छके जीवन कमाल है। सुख होवे दुख होवे इको जिहा हाल है, स्थिरता या डोलता धीरज भी नाल है। हुक्म दे विच चले गुरां दा लाल है, लाल है गुरां दा ताइयों ओदी शान है। किहड़े किहड़े गुण दसां, खालसा महान है, खालसा महान है। आओ हुण मैं गुजारिश करूंगा मेरे वीर रजिंदर सिंह जी खालसा तुहाडे अगे आउण ते खालसा की इतिहास है, क्यों लोड़ पई, कित्थों उपजिया, अपनी कविता के जरिए संगतां अगे अपने विचार रखणगे। आओ गुरु नाल जुड़िए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ जी रजिंदर सिंह। साज किस तरह होंद विच आया, की लोड़ पई, ते अज सानू खालसा, अज सानू खालसे जां अंम੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ की लोड़ है। इस इतिहास की साझ मैं तुहानूं अपनी कविता राहीं पा रहा। प्यार नाल सुनना है, गलतियां की खिमा बख्श देनी है। गुरु साहब की हजूरी में बैठे जुड़ बैठी सारी संगत पहला फतेह की साझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसी शायर ने लिखा, बड़ा सोहना लिखा, जोगा सिंह भागोवालिया जी ने, मां गुजरी कर्मा वाली जिने मर्द सूरमा जणियाए, नेकी दी खातिर लड़दा रहा, माड़े दा हामी बणियाए। जज्बियां दे गहरे सागर नूं फिर रिड़किया सतगुर पूरे ने, बख्शिश दे गहरे तल विचों पंज रतन कढ़े गुरसूरे ने। सदियां तो सोचां गुम होइयां, खंडे दी बहुल जगाइयां ने। छड़ ध्यान पुराने, छड़ ख्याल पुराने जिंदगी ने। अंग संग भरियां अंगड़ियां ने। मेरी कविता का जिक्र है। मध्यकाल दे विच मुगल शासकां ने, मध्यकाल दे विच मुगल शासकां ने जुल्म वाली सी नेरी झुला दिती। भारत वर्ष नूं इस ने रज लुटिया, हालत इस दी नाजुक बना दिती। कहा करो इस्लाम कबूल सारे, नवी छत ही इन्हां सी ला दिती। धीआं हिंद दियां जबरी चुके ना कोई अणख सी फेर जगा दिती। तिलक जंजू दी राखी दे लई पंडित, तिलक जंजू दी राखी दे लई पंडित, कट्ठे हो के जुगत बनाउण लगे। राखी होवे तां इस दी गिंज होवे, सारे मिल के हल सुलझाउण लगे। पंडित कृपाल जी आख्या हल इसदा, पंडित कृपाल जी आख्या हल इसदा, बिना गुरां दे गुरु दे कोई नहीं कर सकदा। किसे कौम दे दर्द नूं समझ साझा, किसे लई कोई नहीं मर सकदा। पंडित कृपाल जी आख्या हल इसदा, बिना गुरु दे कोई नहीं कर सकदा। किसे कौम दे दर्द नूं समझ साझा, किसे लई कोई नहीं मर सकदा।
मेरी मनो ते गुरां दे कोल चलो। गुरां बिना साडा नहीं सर सकदा, पूर्ण गुरां दे बिना मैं वेख्या है, इत्थे कोई भी नहीं उतर सकदा। गल मन के कांसी दे पंडितां ने चाले गुरां दे वल नूं पा दिते। दुख दर्द दे भरे भुकन्निया ने दर्द गुरां दे को गुरां नूं खोल सुना दिते। गुरां आख्या इस दा हल इको, पूर्ण पुरख कोई बलिदान देवे। जान मंगदी सदा है जान हुंदी, है कोई पूरा जो ऐसा दान देवे। जान मंगदी सदा है जान हुंदी, है कोई पूरा जो ऐसा दान देवे। चुप पासर गई गुरु दी गल सुन के, चुप पासर गई गुरु दी गल सुन के। चेहरे उठ गए सारे ही पंडितां दे, सिर गड्ड के धरती वल वेखण उतर देइए विचकार की संगतां दे। दसम पिता ने आख्या गुरां जी नूं थोड़ी थां कोई होर नहीं लै सकदा। सीस देना मैं धर्म ते सिरड़ खातर, मूहों अपने कोई नहीं कह सकदा। बिना सीस दिते सच्चे पातशाह जी मैं जुल्म दा कदे नहीं कह सकदा। मेरे मूहों ने निकले बोल आपे कहे बिना मैं हुण नहीं रह सकदा। गुरां सुन के सारी वार्ता नूं सोच समझ के मुखों फरमाउण लगे। शीस देण लई तैयार बर तैयार हां मैं, गल औरगे तक पहुंचाउण लगे। करते धरते नूं मुखों याद करके गीत वाहिगुरू वाहिगुरू गाउण लगे। कहा औरंगे नूं मेरा दीन बदले, फिर होरां नूं ओह मनाउण लगे। कहा औरंगे नूं मेरा दीन बदले, फिर होरां नूं ओह मनाउण लगे। इस जुल्म दी कंध नूं ढाउण दे लई दसम पिता पातशाह जुगत बनाउण लगे। आनंदपुर साहब विच भारी इकट्ठ करना, संगत सजी नूं हुक्म सुनाउण लगे। 80,000 दी संगत चों गुरां आखर 80,000 दी संगत चों गुरां आखर 5 सीसां दी सी फिर मंग कीती। नितरे 5 जेड़े बने 5 प्यारे, रूह 5 दी गुरां ने रंग दित्ती। नितरे 5 जेड़े बने 5 प्यारे, रूह 5 दी गुरां ने रंग दित्ती। फिर 5 तो गुरां ने दात अमृत लैण वेले ना भोरा संग कीती। गुरां खालसा फौज तैयार करके नींद मुगलां दी सारी भग की। गुरां खालसा फौज तैयार करके नींद मुगलां दी सारी भग की। रंबी नाल खोपर लुहा दिता, सिखी सिदक पर खालसा हारिया नहीं। संगत जी ध्यान देना, रंबी नाल खोपर लुहा दिता, सिखी सिदक पर खालसा हारिया नहीं। उबलदी देग विच ते कदे चरखड़ी ते चढ़दी कला नूं कदे विसारिया नहीं। उबलदी देग विच ते कदे चरखड़ी ते चढ़दी कला नूं कदे विसारिया नहीं। दसम पातशाह दे भी चोज न्यारे, दसो कौम तो की जो वारिया ने। दसम पिता जी दे भी चोज न्यारे, दसो कौम तो की जो वारिया ने। जदों जदों भी आई फौज चढ़ के मुंह तोड़िया, केवल ललकारिया नहीं। जदों जदों भी आई फौज चढ़ के मुंह तोड़िया, केवल ललकारिया नहीं। एक गल आखां तुहानूं खालसा जी, एक गल आखां सानूं खालसा जी,
ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾਤਾ ਸਾਡਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡੀਏ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜੇ, ਚਾਹਿਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਹੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਿੱਖੋ ਵਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਹੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਿੱਖੋ ਵਾਰ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਮਾਣਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਮਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਮਾਣਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਫਲ ਲਾਵੀਂ ਦਾਤਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਫਲ ਲਾਵੀਂ ਦਾਤਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਜਬਰ ਸਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਗਮਾਨ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਾਜਪੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਲਮ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਨ ਕਲਮ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਦਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ, ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਫੱਟ
ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਮ ਦਾ ਫੱਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਰੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ 52 ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਚੁਣੇ ਸਨ। ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਜ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਦੂਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਉੱਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬੜਾ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਹਰ ਪਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿਲਦਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਤੇਰੀ ਜਪੁ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਜਪੁ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲਦਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁਨੀਆ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁਨੀਆ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਾਹੀ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲਦਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਬੜਾ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਗਿਆ। 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ। ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜਦੀ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਜਗਾਈ ਅਣਖ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਪਪਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸਿਰਜੀ ਤੋਂ ਬਣਾਏ, ਕਿਤਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਜਬ ਕੌਤਕ ਰਚਾਇਆ, ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਪੀੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਤੇਰਾ ਬਾਜ ਸੋਹਣਾ,
तेरा बाज सोहना, तेरा ताज सोहना, ओ तेरे चोज सोहने, तेरे चोज सोहने, तेरा काज सोहना, तेरा बाज सोहना, तेरा ताज सोहना, तेरा बाज सोहना, तेरा ताज सोहना, तेरे चोज सोहने, तेरे चोज सोहने, तेरा काज सोहना, तेरा बाज सोहना। साध संगत जी, कवि दरबार विच कवियां दी कवितावां सुन रहे हो। कहते जी हुंगारा ते जयकारा एक कवि की खुराक हुंदी जे। रागी ढाडी विसर जथे, इन्हां दा जथा हुंदा 3 ਜਾਂ 4 भाइयों दे विच। कवि ही एक जिहड़ा संगत दे नाल कविता पढ़दा, जदों जयकारा मिलदा उन्हें एक साह मिल जाता, एक उत्साह मिल जाता। बाजा वालिया तेरे जिहा दुनिया ते, बाजा वालिया तेरे जिहा दुनिया ते, ना होया ते ना होर होना, तेरा बाज सोहना, तेरा ताज सोहना, तेरे चोज सोहने, तेरा ताज सोहना, तेरा बाज सोहना। तेरे अमृत नयाब दे घुट भर के, किड़ियां बाजां दे लहू दे घुट भर ले, माला फेर दियां कोमल उंगलां ने, माला फेर दियां कोमल उंगलां ने, खंडे लिशकदे होए तेज तेज फड़ ले, मुर्दा कौम दी आत्मा फरक उठी, मुर्दा कौम दी आत्मा फरक उठी, लहू भरे चना बेखौफ उतार ले, हसदे हसदे कंधां दे विच की गए, सिੱਖੀ सिद्दक दे जिन्हां ने सबक पढ़ ले, तेरा बाज सोहना, तेरा ताज सोहना, तेरे चोज सोहने, तेरा काज सोहना, तेरा बाज सोहना, तेरा कोटे अमृत दी ऐसी अनमोल दित्ती, कोटे अमृत दी ऐसी अनमोल दित्ती, बिना सीस दे लड़न जवान तेरे, कोटे अमृत दी ऐसी अनमोल दित्ती, बिना सीस दे लड़न जवान तेरे, मुगल साही तू पैरी मदोल दित्ती, कौन मुगल साही तू पैरी
तेरा काज सोहना, तेरा बाज सोहना। भैणां बैठियां ने मेरे नाल ये ਜਿਹੜੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਕੋਈ ਸੰਗੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦ ਲਓ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ तेरा बाज सोहना, तेरा ताज सोहना, तेरे जोज सोहने, तेरा काज सोहना, तेरा बाज सोहना, तेरा ताज सोहना, तेरे जोज सोहने, तेरा काज सोहना। विसाखी उत्ते सिरां दे मुल बदले, विसाखी उत्ते तुसां सिरां दे मुल बदले, बख्शिया खालसे नू लिबास सोहना, तेरा बाज सोहना, तेरा ताज सोहना, तेरे जोज सोहने, तेरा काज सोहना, तेरा बाज सोहना। लखां विच इकल्ला, लखां विच इकल्ला खड़ा जच्चे, लखां विच इकल्ला खड़ा जच्चे, साजिया मालिका तेरा सरदार सोहना, तेरा बाज सोहना, तेरा ताज सोहना, तेरे जोज सोहने, तेरा काज सोहना, तेरा बाज सोहना। दाता दयाल है तू, नूरी जलाल है तू, साहिबे कमाल है तू, अनबुझ सवाल है तू, नेकी दा तू पटारा, अजमत दा तू मनारा, दुष्टां दा काल है तू, संतां दी टाल है तू, दाता दयाल है तू, नूरी जलाल है तू, दाता दयाल है तू, नूरी जलाल है तू, साहिबे कमाल है तू, साहिबे कमाल है तू, साहिबे कमाल है तू, साहिबे कमाल है तू। कीता कौम लई जो तुसां पातशाह जी, कीता कौम लई तुसां पातशाह जी, तेरा शहंशाह बड़ी उपकार सोहना, तेरा बाज सोहना, तेरा ताज सोहना, तेरे जोज सोहने, तेरा काज सोहना, तेरा बाज सोहना। इस कविता दियां आखिरी 4 लाइनां साध संगत देखना बहुत कमाल दियां लिखियां, बड़े महंगे शब्द इस कविता दे विच। फड़ी करद नहीं सी तेग फड़ा दित्ती, 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 पिलाया कैसा तू आपे याद सोहना, तेरा बाज सोहना, तेरा ताज सोहना, तेरे जोज सोहने, तेरा काज सोहना, तेरा बाज सोहना, तेरा ताज सोहना, तेरा बाज सोहना, तेरा ताज सोहना, तेरा बाज सोहना, तेरा ताज सोहना।
ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਾ ਦੋ ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਥੀ ਮਹਾਨ ਕਲਮ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਦਰਾ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍हों का पुरब मनाते हो वो आप हाजिर होते हैं। वो ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੋਰੇ ਭਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਰਾਹ ਗੁਰੂ। ਜਮਾਨਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਰਾਹ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘੋਰ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਆਪ ਮਨਾਗਰੂ, ਜਿਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਆਪ ਮਨਾਗਰੂ। ਉਹ ਮਹਿਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਸਰਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਆਪ ਗਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਦ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਸਲਾਹ ਗੁਰੂ। ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ। ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਲਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ, ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਗੁਰੂ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਮਾਣਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੂਰ ਵਰਸੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੂਰ ਵਰਸੇ। ਜਿਉਂ ਵਰਦਾ ਨੀਰ ਹੈ ਮੇਘ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹੇ ਵਾਵੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਲਾਈ ਦੇਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਲਾਈ ਦੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ ਜੁਗ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਉੱਠੀ ਉਜਲ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅਵੇਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਿਉਂ ਉੱਗਦੇ ਥੋਰ ਨੇ ਰੇਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਿਉਂ ਉੱਗਦੇ ਥੋਰ ਨੇ ਰੇਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਠੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਡੁੱਲੇ ਸੱਚ ਲਈ ਲਹੂ ਦੇ ਬੇਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜੀ, ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਮੁੱਕੀ ਅਣਖ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਦੋਂ ਪੱਖ ਮਜਲੂਮ ਦਾ ਪੂਰਨੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਜਰੀ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਨਿਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿੱਖੀ ਨਿਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖੀ। ਉਹ ਗੁਜਰੀ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਨਿਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਮੁਰਦੇ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੰਮਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੰਮਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵਾਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜੋਤ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਸਮ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇਵੇ, ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇਵੇ। ਉੱਠੇ ਅੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਤਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਤਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਉੱਠੇ ਉਹ ਖੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਦੇ ਪੀਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਲ ਕੰਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਸ਼ ਉਹ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਜਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਦੇ ਪੀਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉੱਠੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉੱਠੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਲੱਭ ਲੈ ਵੱਡੀ ਪਰਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰਾਂ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਵਿਖੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰਾਂ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਦਿਖੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਢੰਗ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਢੰਗ ਦਾਤਾ। ਕੱਢ ਸੁੱਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਬਲ ਦੇਗੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਲੱਭਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਬਲ ਦੇਗੇ ਜਿੱਤ ਲੱਭਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਮੇਰਾ, ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਮੇਰਾ। ਰਹੂ ਬਾਖਿਆ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜ ਥਾਪ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਆਪੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਏ ਵੀ। ਪੰਜ ਥਾਪ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਆਪੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸੌਗਾਤ ਲੈ ਲਈ। ਐਵੇਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸੀ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸੀ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ। ਸੱਚੇ ਰਹਿਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਲੈ ਲਈ। ਜੀਣਾ ਅਣਖ ਤੇ ਜੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਘੁੱਟਣ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਦਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਦਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ? ਐਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਔਰ ਮਿਲਗੀ, ਮੁੱਲ ਐਸਾ ਬੜਾ ਸੀ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਜੀ ਗਈ ਹੈ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸਦਕਣਾ ਹਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸਦਕਣਾ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤੋੜੇ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਨਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਅਸਾਂ ਤੋੜੇ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਨਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਆਖਰੀ ਸਤਨਾਮੇ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਕਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕੀਤੀ ਕਾਲਣਾ ਗੁਰੂ
ਬਲਿਹਾਰਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੇ ਕਿਤੇ ਉਪਕਾਰਿਓ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਮਹਾਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਾਲ ਜਾਈਏ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿਓ ਦੇ ਲਾਲ ਜਾਈਏ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿਓ ਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਖ ਪਵਾਈਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚੇਲਾ ਬਣ ਦਿਖਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਦੇ ਦਰ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਜਲੂਮਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲਈ, ਐਸੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲਈ, ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਲ ਬਣਾਈਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖੀਓਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਟਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲਬਰ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲਬਰ ਬਣਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲੜ ਜੋ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲੜ ਜੋ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਦਾਵਾ, ਉਹ ਵੀਰੋ ਮੇਰੋ ਭੈਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਦਾਵਾ, ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੰਤ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਬਸ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਾਲੇ ਖੜਕਦੇ। ਦੇਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਾਲੇ ਖੜਕਦੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਰਾਮ ਉਪਾਸਕ, ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਮੁਰਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਲਮ, ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਤੇ, ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਤੇ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੰਨਤ ਸਭ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੁੰਨਤ ਸਭ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਜੂਆਂ ਦਾ ਗਲਿਹਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿੜਿਆ ਏ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪੰਗਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸਵਾਰ ਤੱਕਿਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕੀ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਤੱਕਿਆ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ, ਵਾਲ ਵਾਲ ਚੋਂ ਜਿਸ ਦਿਲਦਾਰ ਤੱਕਿਆ। ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘੀ ਉੱਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰੇ ਦਾਰ ਤੱਕਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰੇ ਦਾਰ ਤੱਕਿਆ। ਨਬੀ ਗਣੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤੱਕਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹ
क्या कोह दूर तकिया हिंद दा बेड़ा पार न हुंदा ना मेरी कलम ए लिख नहीं सकदी मेरी कलम ए लिख नहीं सकदी निरापुरा इंसान गोबिंद सी मेरी कलम ए लिख नहीं सकदी निरापुरा इंसान गोबिंद सी विद्वाना नो हाथी घोड़े दिंदा है सी दान गोबिंद सी विद्वाना नो हाथी घोड़े दिंदा है सी दान गोबिंद सी पाउंटा साहिब दी धरती वाला पाउंटा साहिब दी धरती वाला दिता है सन्मान गोबिंद सी कवियां दे अस्थान दे उत्ते कवियां दा दरबार न हुंदा हिंद दा बेड़ा पार न हुंदा हिंद दा बेड़ा पार न हुंदा जे गोबिंद अवतार न हुंदा हिंद दा बेड़ा पार न हुंदा हिंद दा बेड़ा पार न हुंदा हिंद दा बेड़ा पार न हुंदा सतगुरु जी ने बाल उमरे पिता जी क्यों कहा आख्या जाओ पिता जी कश्मीर के पांडे आप जी कोल आए अरदास है कहते ने गुरु नानक साहब जी घर जी भी अरदास होवे बिरथी नहीं जाती कश्मीरी पांडे ने आप जी दर के उत्ते अरदास की है गुरु नानक साहब जी घर के उत्ते जाओ इन्हां दी लाज रखो पिता जी दिल्ली वल करिया ते अज जिहड़ा आपां तिलक बोधी दस्तारां ये साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सानू बख्शियां दिल्ली में जाके शीश दे धर्म गीत साका जी ने दिया शीश दिया पर सिर डुला साध संगत जी साढ़े को समा सिर्फ 5 मिनट का है ते मेरे भी गुरदार सिंह जी अगे भी बहुत जोश के नाल कविता सुना के गए वो 5 मिनट के हाजरी लगवाएंगे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की रखे इतिहास के विचों ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की ना होते गोबिंद तो सुन्नत होती सबकी तो जो गुरु साहब ने घालना घालिया ने सानू इन्ना कुछ बख्शिया है तो ओदा असी मान करिए ते अपने फर्ज नू याद रखिए समा सीमित है एक छोटी जी कविता मैं आप जी नाल साझी करांगा अद्धी कविता मैं बोलनी है ते अद्धी संगत जी आप मेरे नाल साथ देना एक छोटी जी कविता है कोशिश ये होनी चाहिए है कि एक सिद्धांत गुरुवाणी का गुरु इतिहास चो गुरबाणी तो असीं सीख के जाइए एक छोटी जी कविता है जी नानक सतगुर भेटे है पूरी होवे जगत असंदियां खिलंदियां तनंदियां खावंदियां पिछे होवे मुक्त सो असीं हसदे खेडदे मुक्त होना है एक हास रसी छोटी जी कविता है एक सिद्धांत भी असीं सीख के जाइए समा सीमित है सो फटाफट मैं कविता पढ़नी है असीस बख्शना संगत जियो अधिक आप मेरे नाल साथ देते रहना नहीं तो साह चढ़ जूगा तेनों पता ही है फिर पश्चिम दे पल होया आसमान लाल सी सूरज सी ढलदा है उसे दा कमाल सी थोड़ी देर बाद
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਸ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਹਲਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਹਲਾ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੀ ਚੀ ਕਰ ਪੰਛੀ ਆਲ੍ਹਣੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਹਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭੈਣੋ ਮੇਰੀਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਚੀ ਚੀ ਕਰ ਪੰਛੀ ਆਲ੍ਹਣੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਹਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੀ। ਕਈ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰੀ ਦਾਲ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਖੂਡ ਘਰਾਂ ਤਾਈਂ ਵੜ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਈ ਬੌਡੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਕੋਈ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਬੰਦਾਬਸਤ ਘਰੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸੌਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਐਨੇ ਤਾਈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਡਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਚੋਜ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਣਾ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖਬਰੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਝੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੇਜ ਲਾਂਗੇ ਜੋਧਾ ਕੋਈ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਬੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਝੂਠੀ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਪਿੱਠੇ ਪੈਰੀ ਭੱਜਦਾ। ਡਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ। ਵੀ 3 ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਾਇਆ ਵੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਓ ਸੰਗ ਦੇ ਜੀ ਚੱਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਪੰਡਾਲ, ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਰ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਏ। ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਏ। ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੁਕਤਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਕਈ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਈ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿੱਲੀ ਵੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੜੀ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜਾ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਖਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹੈ ਗਜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਥਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਏ, ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਅਸਾਂ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਏ। ਇਹਦੇ ਮੋਟੇ ਢਿੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਈ ਆ। ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਚੂਹੀ ਇਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕੁਖਾਰ ਦਾ। ਨਿਕਲਿਆ ਖੋਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ। ਕੇਰਾ ਘੁਮਿਆਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਖੋਤਾ ਗੱਲ ਖੋਤੇ ਵਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਪਿਆ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਖੋਤਾ ਇਸ ਦਾ। ਫੜ ਲਿਆ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਦਾ। ਫੜ ਗਿਆ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਖੋਤੇ ਉੱਤੋਂ ਖਿੱਚ ਖੱਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਖੋਤੇ ਵਾਲੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ। ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ। ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਏ। ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿੰਨਾ ਮੁਸਕਾਇਆ ਏ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਏ। ਚੋਜੀਆਂ ਦੇ ਚੋਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬੋਤ ਦਰਜਾਇਆ।
ਚੋਜੀਆਂ ਦੇ ਚੋਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਟਕਰ ਰਚਾਇਆ ਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਖੋਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਸੰਗਤੇ, ਜੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਢਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਖੋਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਹੱਸ ਕੇ ਹੈ ਬੋਲਿਆ, ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਖੱਲ ਵੇਖ ਭਾਵੇਂ ਹੱਸਣਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿੰਘੋ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿੰਘੋ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਬਣਿਆ ਪਹਾੜ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਦੱਸੋ ਖੋਤੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਇਸ ਖੋਤੇ ਦਾ भाई है। हंसने की बात पर हंसना तो होता है, थोड़े विचों दसो कौन शेर नुमा खोता है, लंगर दी दाल खा के गोगड़ बधाए आ, किन्ने गुने जेड़े इत्थे कच्चे मिले आए आ, किन्ने गुने जेड़े इत्थे कच्चे मिले आए आ, ओ केड़े आ ओ जेड़े नाल जंग लाण वाले आ, ते केड़े केड़े इत्थे गली देग खाण वाले आ, केड़े केड़े इत्थे गली देग खाण वाले आ, ओ केड़े मेरे सिंह रहमान आ जो पक्के आ, ते ओ केड़े जेड़े पाठ करनों भी ਅੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਿੰਘ ਪੰਥਨਾਮੇ ਜਿੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਸਿੰਘ ਪੰਥਨਾਮੇ ਜਿੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਏ, ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਏ, ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਏ। ਪਾਰੀ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਚੁੱਪੀ ਛਾ ਗਈ ਆ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਲਾਸਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਦਾ, ਹੋ ਗਈ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਖੜਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਸਾਂ ਦੱਸਣੀ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੇ ਅਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੜਾਈ ਆ, ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੇ ਅਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੜਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਖੋਤੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਖੱਲ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਜੋ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿਕਦਾ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟ ਸੌਦਾ ਅਸਲੀ ਹੀ ਵੈ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟ ਸੌਦਾ ਅਸਲੀ ਹੀ ਵਿਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਿੰਜਰੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਫਰਜੰਦ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਬਾਦਰੂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਖ ਕੇ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਬਾਟੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲ ਨੂੰ ਛੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਖੋਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਖੋਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਣਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਡਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋ, ਕੱਲਾ ਬਾਰੀ ਚੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋ, ਕੱਲਾ ਬਾਰੀ ਚੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਸਿੰਘੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਆਖੇ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੌਜ ਦੀ ਹੈ ਢੰਗ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਗੁਰਲਾਲ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੀ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੀ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਮਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਟਰੂ ਲਰਨਰ, ਆਓ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ।